Good morning, students. I am Praveen Chetty, your English teacher. Today, I thought I would take a recorded class for you. So, in my previous class, I was talking to you about Abdul Kalam's school in the lesson Three Great Souls Resolve a Problem. So, the title of the story is Three Great Souls. Three important men solve a problem, resolve uh, a problem. So Abdul Kalam doesn't tell about the problem till now. He is in the introductory part. So ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅವರು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಕೆರೆ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But he doesn't talk about the real problem. But now he talks about it, and that's an important part in the lesson. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. How the three people resolve a problem. The problem he talks now. So ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, he studied in a government school from 1936 to 44. There were 400 boys and girls. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಎಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ an unimpressive building. It was an unimpressive building, and there were scanty amenities or facilities. But they enjoyed their school because of the teachers. Because the teachers, particularly who taught history, geography, and science, they were loved by the students because those teachers were very good at their subjects. So they excelled in their subjects. And he says to give equal attention to 55 children in the class could not have been an easy task. So 55 students were there, so it was not easy for teachers to attend all of them. So it was difficult. So they did not want us to only earn good marks in our exams. They also wanted us to develop a love for the subjects they taught us. So ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಹ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಸಾ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. So he says the light of purity, ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Even if one student was absent for a day, they would go to the parents and enquire about the child's welfare and the reason for his not coming to school. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ವೇರ್ ಸೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಏನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ of the child's welfare and reason for not coming, ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ if one of us got high marks, the teacher would be the first person to go to our homes and share the information with our parents. Means, so if anyone got high marks, the teachers would go and tell the parents. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಟೀಚರೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. My school was a happy place. All of us who started our schooling there completed our studies till the 8th standard. So ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ 8ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇವನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಔಟ್. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಶಾಲೆ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. These days when I visit schools, both big and small, all across country, I tell them that true quality does not come from a great building or great facilities or great advertisements. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಈಗ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು, ಒಂದು
ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲವ್ ಬೈ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ. ಈಗ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ, ಈಗ ಅವರು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗಿದ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಈ ಪಾಠದ ತಿರುಳು. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈನ್, did not have uniforms. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ were ಫ್ರೀ ಟು ವೇರ್ ಎನಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ರಿಲಿಜನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. You know what is happening in Udupi and elsewhere. So my friend Ramanandan sported a tuft. So Ramananda ಅವನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ಜುಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ, ಕುಡುಮಿ ಅಂದರೆ the ಜುಟ್ಟು. Later when he grew up, he too became the priest of the temple after his father. So ಅವನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿಯಾದ. I went to school wearing my little woven skull cap. ಸೊ ಇವನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಅವನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಓರ್ ಸ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಈದರ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವನು ಜುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಲಿ ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವ ಜಗಳವೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. When we were in the third standard, there was a great excitement in our lives. ಸೊ ಅವರು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ವಿಶೇಷ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಏನು, we had a new teacher at school. So in a small self-contained community, this was a matter of much excitement and discussion. ಸೊ ಅವರದೊಂದು ಸಣ್ಣದ ಶಾಲೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸಮುದಾಯ. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲರಿಗಿತ್ತು. ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರ್ ಅಗಾಗ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಅಗಾಗ್ ಅಂದರೆ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಏನಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. ವುಡ್ ಹಿ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯಂಟ್, ಅವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಲಿಬರಲ್ ಇರ್ತಾರ, ಲೀನಿಯಂಟ್, ಕ್ವಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಆರ್ ಪೇಷಂಟ್, ಏನು ಸಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆಯಾ. ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಏನು ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಆಲ್ ಅವರ್ ಈಗರ್ನೆಸ್ ಸ್ಪಿಲ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್. ಸೊ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ದ ಟೀಚರ್ ವಾಸ್ ಅ ಹಿಂದೂ. ಸೊ ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ರು, ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಹಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಹಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ so he looked at all the students. So he had cast a quick appraising eye over us all, perhaps taking the diverse attire of this bunch of boys. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಹೊಸ ಟೀಚರ್, ಶಿಕ್ಷಕರು. ಸೊ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟುಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ he must have missed noticing the bright eyes and eager smiles of the children. Strangely, those are the first things that strike me when confronted by a room full of children. So ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ನಗೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಬದಲು, ಬ್ರೈಟ್ ಐಸ್, ಬಹಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ನಗೆಯನ್ನು, ಬಹಳ ಸ್ನೇಹಪರವಾದ ನಗೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಟೀಚರ್ ವಾಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಟು ಗೆಟ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಸೊ he was quick to get down to business. ಅಂದರೆ get down to business means teaching ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. He walked to the front of the class and the first people his eyes settled on were Ramanandan
ಆ್ಯಂಡ್ ಐ. ಸೊ ರಮಾನಂದನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇಬ್ಬರು ಮುಂದಿನ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರು. ವಿ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಯೂಪಲ್ಸ್. ನಾವು ಇವರು ಬಹಳ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಯೂಪಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡೋರು, ಯಾಕಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿದ್ರೇನೋ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಗರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ದೇವರ ಈಗರ್ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಲಿಂಗರ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ರಮದಾನ್ ಸ್ಟಫ್ಡ್. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ರಮಾನಂದನ್ನ ಜುಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಆ ಲುಕ್ ಆಫ್ ಅನಾಯನ್ಸ್, ಅದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಈವನ್ ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್, ಸೊ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ವಾಶ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಹಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಟು ನೋ ಮೈ ನೇಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರು. ವೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಐ ವಾಸ್ preemptorily told to gather my things and move to the back row for reasons known only to him. ಸೊ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಆ ಹುಡುಗನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಬೆಂಚಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀಸನ್ಸ್ ನೋನ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಹಿಮ್, ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೀಚರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. But we know that I think it's the only reason. He was a Muslim and that's why he was sent back. I felt sad, even humiliated. So ನಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು. ಐ ವಂಡರ್ಡ್ ವೈ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು? ರಮದಾನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ರಮಾನಂದನ್, ಸೊ ಅವನು ಸಹ ಏನು ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರೀಕಾಲ್ ಹಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಐಸ್ awash with tears as I picked up my books and moved away from him. ಅವನಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಚೀಲ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಬಟ್ ನೀದರ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಗೋ ಅನ್ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವಿಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವೆರಿ ಡೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಮಾನಂದನ್ told his father too. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ರಾಮಾನಂದನ್ ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ದ. ದ ಮೆನ್ ವೆರ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಮೇಡ್. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ದಿಸ್ ವೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ರಾಮಾನಂದನ್ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಮೇಡ್. ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅ ಟೀಚರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಂಕುಚಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೂರಿಸಿದರು. We had rarely seen these two mild-mannered gentlemen so agitated. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾನಂದನ್ ತಂದೆ ಇಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿತು. ಅಂತಹ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇದು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. They immediately spoke to one another and confirmed the details of the incident. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. I stop here. I'll take the next class and I'll continue. Thank you for watching.